السلام علیکم ناظرین کوشر خبر نامہ ظہور لولابی تہندس خدمت مز حاضر تو پیش خبرن تفصیل شروعات بج تو اہم خبر سے جموں کشیر حوالہ بڑ تو اہم خبر ذرائع پہ خبر زِ جموں کشیر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کرن پگہ داخلہ وزیر امت شاہ ست ملاقات وکنچ بڑ تو اہم خبر اور جموں کشیر حوالہ یہ بڑ تو اہم خبر تیز خبر زِ جموں کشیر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کرن داخلہ وزیر امت شاہ ست پگہ ملاقات تی ملاقات واریاہ اہم ماننے یوان یا دوران ونش یوان زِ ملاقات دوران کرن تم ریاستی درجہ بحال کرنس حوالہ داخلہ وزیر امت شاہ ست کت بات تو وزیر اعلیٰ بننے پتہ عمر عبداللہ سن داخلہ وزیر امت شاہ ست دویم ملاقات یہ کت سے باون لائق زِ یہ پتمس ملاقات دوران تہ داخلہ وزیر سند طرف ریاستی درجہ بحال کرنس حوالہ مثبت یقین دہانی دینہ آئی تو امید زِ یہ ملاقات تہ روز خوشگوار تو جموں کشیر یہ ریاستی درجہ جلدی بحال کرنا یہ کت سے باون لائق زِ داخلہ وزیر امت شاہ یہ 19 دسمبر جموں کشیر ہندس سیکورٹی صورتحالس تہ جائزہ ہن تو ام باپت ایک اہم اجلاس صدارت کرن یت مز نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈووال ایل جی منوجنا تو بل پائک افسر تہ شرکت کرن تو ام اجلاس برو عمر عبداللہ سن داخلہ وزیر امت شاہ ست ملاقات تو یہ واریاہ اہم ماننے یوان یہ کت باون لائق زِ وزیر خزانہ تہ کرن ام برو ام پتہ اہم ملاقات یت مز جموں کشیر حوالہ تہ کت بات کرنے یہ تو 19 دسمبر تہ سپدی بل پائی اجلاس یتھ دوران داخلہ وزیر امت شاہ جموں کشیر ہندس سیکورٹی صورتحالس سامبن تو ام برو پگہ یہ اہم ملاقات یہ جموں کشیر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ داخلہ وزیر امت شاہ ست ملاقات کرن تو ونش یوان زِ ات ملاقات دوران کرن تم جموں کشیر ریاستی درجہ بحال کرنس حوالہ کت بات تو ام حوالہ ملاقات واریاہ اہم ماننے یوان تو یاد زِ ام برو تہ وزیر اعلیٰ عہد سنبھالنے پتہ کور عمر عبداللہ داخلہ وزیر امت شاہ ست ملاقات یا دوران تمو ریاستی درجہ حوالہ کت بات کر تو سہ ملاقات واریاہ خوشگوار روز تو خبر زِ پگہ تہ کرن تم یہ دویم ملاقات وزیر اعلیٰ بننے پتہ یتھ دوران وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ امت شاہ ست ریاستی درجہ بحال کرنس حوالہ کت بات کریں تات خبر پہ کرو مزید کت بات سن ایگزیکٹو ایڈیٹر اشفاق گور ونکس اس سۭتۍ اشفاق خبر نامس مز تہد خیر مقدم تو یت کن ونکچ اہم خبر ذرائع پہ زِ پگہ سپدِ اہم ملاقات وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ جموں کشیر ہند عمر عبداللہ کرن داخلہ وزیر امت شاہ ست ملاقات یت کن داخلہ وزیر ایک بل پائی سیکورٹی حوالہ تم میٹنگ تہ کرن تو فینانس حوالہ تہ اخ میٹنگ سپدی تو تم برو یہ اہم ملاقات کت کن چھو تہ یہ ملاقات وچھان یوتامت پگہ میٹنگ ہند کت کرو سرکاری ذرائع ام کت ہز باوت کرم کہ پگہ سپدن وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ دلی باپت روانہ اور پگہ یم سات تم دلی واتن تت ملاقات طے سپدمت وزیر داخلہ ست اور وزیر داخلہ امت شاہ ست ملاقات یہ آفیشل چینل تھرو یعنی سرکاری طور دیم ملاقات وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سن نئی دلی اندر یوت بھائی گۄڈنِچ ملاقات کت کرو یتھ اندر تمہ ریزولوشن قرارداد یس کابینہ منظور کرم یتھ اندر مکمل ریاست درجہ بحال کرنے مطالبہ کرنا آمت اور تمہ پتہ سہ باضابطہ لیفٹنٹ گورنر تمہیں منظوری دِژمٕژ اور سہ عمر عبداللہ حوالہ کر دل واتن باپت وونمت اور تمہ پتہ سمکھ تم نہ صرف وزیر داخلس بلکہ وزیر دفاع وزیر خزانس تو باقین وزران تہ سمکھے تم اور تمہ پتہ آسہ دیم دور چونکہ سرکاری ذرائع امہ کتھ ہز باوت کران کہ نئی دلی اندر ات کتھ پہ سوچ وچار سپدان کہ زٕ معاملہ ونکس درپیش اخ کہ کت پٲٹھۍ یم اختیارات ریاستی کابینس ایم ایل این تو ڈی ڈی سی این بی ڈی سی این تو سرکارس درمیان یم اختیاراتن ہند بٹوار کرن یم اختیارات اور یور تھاون سہ کت پٲٹھۍ آسہِ سہ پروسیجر کیا آسہِ اخ آسہِ تتھ پٮ۪ٹھ تہِ اہم ترین کتھ تکیازِ پٔتمیو دۄیو رٮ۪تو پٮ۪ٹھ وٕچھ اَسہِ لگاتار جموں کشمیر اندر زٕ پاور سینٹر کٲم کران اکھ یُس راج بھونس اندر چھُ بیاکھ یُس سول سیکریٹریٹس اندر چھُ اگر عمر عبداللہ براہ راست کُنہِ تہِ جایہِ مداخلت چھِنہٕ اتھ معاملس اندر کران یا براہ راست کانٛہہ کتھ چھِنہٕ کران لیکن اشارنی منٛز کوٚر تِمو واریاہ لٹہِ ٹی وی یس پٮ۪ٹھ امہِ کتھِ ہُنٛد اظہار کہ امہِ سۭتۍ ہسا ہٮ۪کن ریاستٕکۍ مفادات نۄقصانس اندر وٲتِتھ اور تِم چھِ پیاران یُس یہِ پاور ڈسٹربیوشن چھُ یا یِتھ پٲٹھۍ یِم اختیاراتن ہٕنٛز حد بندی کرٕنۍ چھِ یہِ گژھِ جلدی جلدی گژھٕنۍ یُتھ پتہ لگہِ ہا کہ کٔمِس افسرس کوتاہ کٲم ہٮ۪کو ؤنِتھ
اور کس ڈپارٹمنٹ کت پٲٹھۍ کرِ کٲم IAS IPS اگر چھ گۄڈے لیفٹیننٹ گورنر سندس تابع کرنا آمت اینٹی کرپشن لیفٹیننٹ گورنر صاحب اندرونی سلامتی لیفٹیننٹ گورنر صاحب لیکن تمہ باوجود تہ واریاہ کینٛہہ معاملات یتھ اندر یہ طے کرن ضروری اور یہ رول بک بناون ات سلسلس اندر آسہ پگہک نشست یہ آسہ انتہائی اہم ات سۭتۍ چونکہ اکھ سیاسی معاملہ کہ ریاستک درجہ گژھِ بحال سپدن یمچ پان وکالت وزیر اعظم صاحبن ایوانس اندر کرمچ وزیر داخلہ صاحبن وونمت کہ مناسب وقت پہ ریاستی درجہ بحال کرنے تات پہ تہ سپدِ پگہ کتھ اور سن ذرائع ونان کہ پگہچ یس کت بات آسہ سہ ہسا آسہ ٹیک آف اخ امہ کتھ باپت یس نوِ ؤری کس وسطس تامت گژھِ مکمل اور تمہ پتہ ہیٚکہِ کانٛہہ فٲصلہٕ اتھ اندر گژھِتھ کہ کیا 5 اگست 2019 برٛوٗنٛٹھِم ریاست یا بحال کرٕنۍ یا 5 اگست 2019 پہ رات کس دمس تام یم حالات ات منزس کت پٲٹھۍ ہیٚکہِ اکھ سسٹم بنِتھ سہ ریاست برٛونٛہہ کُن انٕنۍ تتھ پٮ۪ٹھ تہِ سپدِ اکھ کتھ باتھ لیکن بڑا اہم ملاقات پگہ یس وزیر اعظم وزیر داخلہ صاحب ستن کرٕنۍ چھِ لیکن سٲنۍ ذرائع چھِ تہِ ونان کہ عمر عبداللہ چھِ یژھان کہ معاملہ گژھِ وزیر اعظم صاحب نوٹس اندر تہِ یُن اور تمن سۭتۍ ما گژھِ ملاقات لیکن سۄ چھنہٕ وٕنہِ طے سپٕزمٕژ کینٛہہ البتہ داخلہ وزارت سۭتۍ ملاقات اور یہ چھِ بالکل اہم کتھ ییٚمہِ ساتہٕ یہ میٖٹنگ گژھان چھِ یہ چھِ تمہِ ساتہٕ گژھان صرف اکھ دۄہ پتہٕ چھُ بہلہِ پایہِ اجلاس سلامتی ہُنٛد اجلاس یتھ اندر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا چھُ ڈائریکٹر جنرل پولیس چھُ اور انتظامیہ بہلہِ پایہِ ہٕنٛدۍ افسر تم افسر یمن امن قونوٗنس سۭتۍ براہ راست واصلہٕ تھاوان چھِ یعنی امن قونوٗنس وٕچھان چھِ تم کرن اکھ بریف اکھ پیش داخلہ وزیرس برونٛٹھ کن کہ سلامتی صورتحال کِژھ چھےٚ سرحدن ہٕنٛدۍ کیٛاہ حالات چھِ اندروٗنی حالات کیٛاہ چھِ انٹر سٹیٹ کیٛاہ معاملات چھِ کرٕنۍ تتھ پٮ۪ٹھ تہِ سپدِ ڈسکس اور تمہِ پتہٕ چھُ بجٹُک تہِ معاملہٕ یتھ اندر یُس چندی گڑھس اندر سپدِ یا راجستھانس اندر سپدِ یتھ اندر وزیر اعظم وزیر یُس یہِ مالیات چھِ یُس فاینانس منسٹر چھُ تمو چھُ ووٚنمُت کہ تم ہسا ملن سارنٕے وزراء اعلیٰ یتھ اندر عمر عبداللہ تہِ گژھِ یعنی بیک ٹو بیک چھِ کینٛہہ چیٖز گژھن وٲلۍ دِلہِ پٮ۪ٹھ یِم شروعات گژھن اکھ یۄس دِلہِ اندر یہ میٖٹنگ چھےٚ امہِ پتہٕ یۄس یہِ بیاکھ میٖٹنگ چھےٚ رِوِو میٖٹنگ یہِ تہِ چھےٚ جموں کشمیٖر حوالہٕ اگرچہِ تتھ اندر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ آسہِ نہٕ کینٛہہ لیکن ترٛیٚیِمہِ میٖٹنگ یۄس خزانہٕ منصوٗبہٕ بندی حوالہٕ آسہِ پلاننگ تہٕ فاینانس مطٲبق آسہِ لیکن گور یدوے سٹیٹ ہُڈ حوالہٕ کتھ چھِ کران ریاستی درجہ بحال کتھ چھِ کران تو یت کن مرکزی سرکار وعد تہ یا بی جے پی وعد تہ زِ سٹیٹ ہُڈ ای صحیح وقتس پہ بحال کرنا تو کیا یہ سمجھوا اس وکنس سرمائی اجلاس پارلیمنٹ اجلاس جاری یتھی اجلاس مزی ام حوالہ کانٛہہ قدم تلنے یا انتظار پہ کرن نیکسٹ اجلاس یوتامت سن ذرائع امہ کتھ ہز تصدیق کران کہ یتھ سیشنس اندر گژھِ نہٕ زیادٕ پہل کہین البتہ اس بجٹ سیشن فروریس اندر شروع گژھِ یکم فروری نرملا سیتارمن یم سات بجٹ پیش کرِ تتھ اندر ما ای اکھ منصوبہ برونٛہہ کُن تھاونہٕ پارلیمنٹس اندر یتھ اندر سۄ کتھ آسہِ کہ کِتھ پٲٹھۍ ہسا گژھِ ریاستُک درجہ بحال لیکن یتھ سیشنس منٛز گژھِ امیُک چھِ روشن امکانات واریاہ کم لیکن بیٚکِس سیشنس اندر یوان چھِ نیشنل کانفرنسٕکۍ ذرائع پور امید اور دِلہِ اندر تہِ لگ بھگ تِتھی حالات کہ یم سات بجٹ سیشن گژھِ تتھ اندر کرو اکھ حکمت عملی طے کہ کِتھ پٲٹھۍ کرو یہ ریاستی درجہ بحال لیکن یاد چھُ اَسہِ تھاوُن یم ساتنت أسۍ سٲبق وزیر خزانہ سٕنٛز کتھ چھِ کران ڈاکٹر حسیب درابو سُنٛد تِہُنٛد وننُک مقصد اوس کہ یم سات یہ ڈیسیجن گژھِ ایٹ دا ہیلم آف افیئرز بٔڑِس پیمانس پٮ۪ٹھ اَسہِ چھُ ریاستی درجہ بحال کرُن تمہِ پتہٕ تہِ لگن لگ بھگ 1.5 ؤری اتھ معاملس سسٹمیٹک وییس منٛز اننس تمہِ پتہٕ ہٮ۪کن معاملات درست گژھِتھ یعنی وُنہِ چھِ سیاسی جنگ واریاہ لڑن اور کیا گژھِ کمہِ ساتہٕ یہ ونُن چھُ کا واریاہ مشکل آسان ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ کٲنٛسہِ سوٗنٛچمُت تہِ اوس 5 اگست 2019 کہ 375 گژھِ ختم تمہِ ساتہٕ گوٚو أکِس فٲصلس اندر یہِ سورُے کینٛہہ ختم اور ییٚمہِ ساتہٕ دِلہِ ہٕنٛز لیٖڈرشِپ یا مرکزی حکوٗمت یژھِ کہ ریاستی درجہ چھُ بحال کرُن اکھ میٖٹنگ کابینٕچ بیاکھ اجلاس پارلیمنٹُک اور تمہِ پتہٕ آسہِ سُہ مسودٕ قانوٗن اَسہِ برونٛٹھ کَنۍ کہ ریاست کمہِ خدخال چھِ اَسہِ لیکن ذرٲعی چھِ یِہوٚے وَنان کہ یتھ سیشنس منٛز نہٕ کینٛہہ لیکن یُس فاینانس سیشن آسہِ بجٹ سیشن آسہِ تتھ سیشنس اندر چھِ امکانات کہ خدخال ما گژھِ پیش کہ ریاست کم شکریہ تفصیلات فراہم کرنے بابت ناظرین یم سن ایگزیکٹو ایڈیٹر اشفاق گوہر یم خبر حوالہ تفصیل فراہم کران تو یہ ونو زِ پگہ آسہِ ساروین ہٕنٛز نظر دِلہِ پٮ۪ٹھ تِکیازِ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ تہٕ جموں کشیٖر ہٕنٛدۍ وزیر اعلیٰ یم زن عمر عبداللہ چھِ تم سپدن پگہ کرن تم ملاقات یتھ دوران وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ریاستی درجہ بحال کرنس حوالہ داخلہ وزیر امت شاہ سۭتۍ کتھ باتھ کرن تو امہ حوالہ تہ سپدِ مختلف معاملن پہ کتھ بات خبرنامس میں پکو برکن بی جے پی پارٹی صدر تو ممبر پارلیمنٹ جے پی نڈا سند طرف آز راجیہ سبھا مز دفعہ 307 سوال کت کران ون آمت دفعہ 307 تو 35
जम्मू कश्मीर मज गैर कानूनी तौर नफिज करना आमुद। तमो दफा 307 मनसूखी बीजेपी पार्टी खतर बड़ कामयाबी करार दिसम। तमो वोन जम्मू कश्मीर हंद कह लुक आईनी हकूकों निश महरूम थाना आमत। ताम दफा 307 मनसूख करने पता जम्मू कश्मीर अंदर समाज के प्रथ तबकस इंसाफ फराहम करने। मरकजी वजीर JP नड्डा सिंद तरफ राज्यसभा मज आईनस पे बहस दौरान इन कथन बावत करना आमज। कह रहा था कि एक जम्मू कश्मीर की रियासत जिसका जिम्मा जवाहरलाल नेहरू जी उस समय के प्रधानमंत्री जी ने लिया था, और हम सब जानते हैं कि महाराजा हरि सिंह ने जो इस देश के साथ जम्मू कश्मीर की रियासत को विलय किया था, लेकिन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोविजन के माध्यम से इस बात का प्रयास हुआ कि शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के विषयों में इन्वॉल्व किया जाए, और उसके लिए जम्मू कश्मीर के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला से कहा कि आप अंबेडकर से बात करें, अंबेडकर जी से बात करें, बाबा साहब अंबेडकर जी से। बाबा साहब अंबेडकर जी को जब उन्होंने अप्रोच किया तो आर्टिकल 370 जो बाद में आया, वह उसके बारे में बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा वो मैं आपको उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, यू विश इंडिया शुड प्रोटेक्ट योर बॉर्डर्स, शी शुड बिल्ड रोड्स इन द एरिया, शी शुड सप्लाई यू फूड ग्रेन्स, and Kashmir should get equal status as India. Government of India should have only limited powers and Indian people should have no rights in Kashmir. To give consent to this proposal would be treacherous thing against the interest of India, and I as a law minister of India will never do it. बड़े स्पष्ट शब्दों में बाबा साहब अंबेडकर ने शेख अब्दुल्ला के, लेकिन संविधान पर आघात तो शुरुआत हो चुकी थी। आर्टिकल 370 आया और आर्टिकल 370 के ही विरोध में मुझे ये गौरव है ये बोलते हुए कि उस समय के जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस आवाज को उठाया और कहा, एक देश में दो निशान, दो विधान और दो संविधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। और उन्होंने बलिदान दिया। श्रीनगर की जेल में संदेहास्पद स्थिति में उन्होंने अंतिम सांस ली। यह इस बात का प्रमाण है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के, अगेन आई विल टॉक अबाउट द गुड लॉट एंड द बैड लॉट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की माता जी ने चिट्ठी लिखी जवाहरलाल नेहरू जी को और यह कहा कि इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उनकी रहस्यमय मौत हुई है, लेकिन वह आवाज दबा दी गई, वह रिक्वेस्ट को नकार दिया गया। यह भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। पार्लियामेंट सरमई इजलास दो जारी तत आज ऐवानस मज वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश करना। मरकजी वजीर कानून अर्जुन सिंह राम मेघवाल सिंह तरफ आई वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा मज पेश करना। बिल पेश करने पत कांग्रेस तो दोमियो हिजब इख्तिलाफ के मेंबरों बिल हज मुखालफत करान वोनमुत यह बिल मुल्क आइन खत्म करने साजिश। ये जन BJP तो दोमियो हिजब इख्तिदार के मेंबरों बिल हज हिमायत करान वोन यह बिल मुल्क मफाद खतर पेश करना आमज। जम्मू कश्मीर कैबिनेट वजीर सतेज शर्मा सिंह तरफ वन नेशन वन इलेक्शन पे रद्द अमल ज़ाहिर करान वन आमुत जे हरगाह खर्च यी बचाने तेल यह बिल मुल्क किस मफादस मज वारिया बेहतर। तमो वोन जे ताहम तिमन अम हवाल मजीद जानकारी हासिल करने जरूरत। सतेज शर्मा सिंह तरफ उधमपुरस मज अकिस निजी स्कूल तकरीब दौरान इन कथन बावत करना आमज। देखो, आई हैव नॉट कम्प्लीटली सीन द ड्राफ्ट एंड व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, बट मेरा मानना है कि अगर पैसा बचता है देश का, दिस इज़ वंडरफुल स्टेप। और इस पे आई नीड टू लर्न मोर एंड आई नीड टू स्टडी मोर, उसके बाद ही देखूंगा। बट आई होप ठीक ही होगा। हमें 4 महीने कम तनख्वाह मिलेगी, फ़र्क इतना है, बट आई थिंक इन द
As far as nation is concerned, I think it will be okay. What is your comment about that? Is this constitutional or not? That I need to study. I'm not aware, and I will not comment until unless I don't study it, because I swear. लद्दाख सबक रुकन पार्लियामेंट तो रिटायर्ड DIG गुलाम हसन खान सपद आज सुबह जम किस बठंडी इलाकस मज पनिस रेश गाहस पे यम दुनिया रहमत हक। गुलाम हसन मीर करगिल किस सिमलू इलाक के रोजन वल यमो जम्मू कश्मीर पुलिस मज DIG तौर पन खदमात अंजाम दितमित यल जन यम 1999-2009 मज दई फिर लद्दाख मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब करना आई। आज दोपहर पता ये गुजरनगर जमिस मज तम सुंद आखिरी रसूमात अदा करना आई तो कर जम्मू कश्मीर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सान सासवाद लुको यहंदिस जनाज मज शिरकत। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सिंद तरफ अत मौके पे लवाकीन तज़ियतुक इजहार करना आमद। एक बहुत ही नामवर शख्सियत रहे हैं और ये इलाका सिल्मों में पैदा हुए थे। बहुत बड़ा उफ्तादा गांव है, वहाँ से पढ़ लिख के ये इस ओहदे पे DIG के ओहदे पे पहुँचे थे पुलिस में, और हमारे रियासत के हर कोने में उन्होंने सर्विस की और बहुत ही ऑनेस्टी और दयानतदारी के साथ उन्होंने अपनी सर्विस का ख़त्म करके फिर 2 बार लद्दाख के MP रहे हैं। तो गुलाम हसन खान की शख्सियत जो है वो किसी मोहताज तारुफ नहीं है। हर एक रियासत छोड़ के पूरे मुल्क में भी उनको जानते हैं। आज हमने एक बड़ी हस्ती, एक बड़ी शख्सियत जो है लद्दाख ने खोया है, तो जिसका हमें दुख भी है, क्योंकि ऐसी शख्सियत जो है वो बहुत मुश्किल से पैदा होता है, और हमारे दूर उफ्तादा लद्दाख जैसे जगहों में ऐसी शख्सियत का उभरना जो है वो बहुत एक किस्म का नामुमकिन चीज़ है। आज हम यहाँ उनके जनाजे में शरीक हुए। स्वाभाविक बात है कि जनाब उमर अब्दुल्ला साहब हमारे कायद हैं और जम्मू कश्मीर के इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, और उनका शुरू से ही हसन साहब के साथ रहा, इनका लगाव रहा, और यहाँ हमारे मेंबर पार्लियामेंट थे, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस परिवार का एक सदस्य आज हमसे बिछड़ गए हैं। हमें बहुत जुदा हो गए हैं, हमें बहुत दुख है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस परिवार को दुख है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जितने भी हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन हैं उनको भी दुख है, और खासकर करगिल और लद्दाख के लोगों को बहुत दुख है कि उनका एक लीडर जो है वो आज इस दुनिया से। वादिया कश्मीर मज युद्ध सर्दी हुंद जोर बरकरार ताहम सयाह ते खुश नजर गसान। सयाहन हुंद वन तम कशीर सुकून हासिल करान। तमो बाकियन लुकन ते अपील करम तम तशन हुंद दौर कर कुदरत खूबसूरती हुंद मज तुलन। तमो कशर वाजवान तो कशर लुकन हंद तारीफ करमत। आरव कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से आए हैं, तो कैसा लग रहा है आके? अच्छा लग रहा है। दीदी नमस्कार, कहाँ से आए हैं आप? हम महाराष्ट्र। ठंड कितनी लग रही है आपको? ठंड तो एक्सट्रीम है, एकदम हाई, एक नेक्स्ट लेवल। अभी डल झील के साथ शिकारा, तो एक्साइटमेंट है? हाँ, हमारा एक्चुअली शिकारा हो गया, अभी हम सोनमर्ग के लिए जा रहे हैं। जानना चाहूंगा कि कैसा लगा आके आपको कश्मीर? बहुत बढ़िया, दोबारा भी आना चाहेंगे। ग्रेट। आपसे बात करना चाहूंगा, आपका नाम? स्वेनिशा। टेल मी, लाइक कैसा लगा आके कश्मीर? अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठंड कितनी है? ठंड बहुत ठंड, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा एक्चुअली। हमने स्नोफॉल कभी पहले देखा नहीं था। इसके पहले हम एप्पल के सीजन में आए थे, तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था, और ये भी बहुत अलग एक्सपीरियंस। अभी आप यहाँ आए हैं तो क्या मैसेज देंगे आप? पूरे हिंदुस्तान में लोग आपको देख रहे हैं चैनल पे कश्मीर के लिए और इस मौसम के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, और सबने आना चाहिए एक बार तो भी कश्मीर। मेरा ये मैसेज है कि जब तक हम घर से बाहर नहीं निकलते, सब लोग बोलते कश्मीर ऐसा है वैसा, यहाँ नहीं जाने का बाबा वहाँ, लेकिन यहाँ ऐसा सच में कुछ नहीं है। यहाँ सब लोग हेल्पफुल हैं। खाना वाना भी सब मैं पर्सनली वेजिटेरियन हूँ, एग भी नहीं लेती, तो खाने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एंजॉयिंग कश्मीर? या सो मच। यहाँ के लोग कैसे लगे आपको? यहाँ के लोग काफी हेल्पफुल हैं। अच्छे लगे? हाँ, दोबारा आएंगे। और देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव है। सर बताइए कैसा लगा कश्मीर आपको? बहुत अच्छा, क्या कहना वेरी चाहिए नाइस पूरे देशवासियों को कश्मीर के लिए, मौसम के लिए? प्लीज आइए, जरूर आइए, और जब भी टाइम मिले छुट्टी मनाने के लिए, कश्मीर से अच्छा कुछ नहीं है इंडिया में। और इनका मानना है कि कश्मीर पूरा
यानी पैराडाइज तो है ही है, मगर साथ ही साथ ये नज़ारा हमारे शफी भाई आपको दिखाएंगे जो मेरे वीडियो जर्नलिस्ट है। यहाँ मॉर्निंग फ्रेश टाइम और सुबह -5 टेम्परेचर रहता है, मगर दिन में हल्की हल्की धूप खिल जाती है। और उसके साथ साथ जी हाँ, शिकारा वाला जो है वो इंतजार करता है। जैसे आप यहाँ से भी देख रहे होंगे कई सारे राइड लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये प्यारा सा जो यहाँ पे जो कॉर्नर है, मीर बैरी का इलाका हो या कह सकते हैं कि नेहरू पार्क का इलाका हो, यहाँ से आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह कितनी एक्साइटमेंट है। एक साइड से यानी डल झील का शिकारा है, दूसरे साइड से इनको देखिए वेव कर रहे हैं यहाँ पे, हेलो, एंजॉय कर रहे हैं आप, ये बहुत एंजॉय कर रहे हैं, ये भी घूम फिर के आ रहे हैं। और साथ ही साथ जी हाँ, कई सारी चीजें यहाँ बेची जाती है, खरीद फरोख्त के मामलात भी अंजाम दिए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि एक साइड से ठंडा ठंडा कूल है वादी कश्मीर। MLA गुलमर्ग फारूक अहमद शाह सिंह तरफ आवाज बदरकूट चंडेल ब्लाक दौर करने या दौरान तिमो तत जारी तरक्याती कामन हूं जायजा हेत। तिमो अत मौके पे लुकन यकीन दहनी कर्म जारी तरक्याती मनसूबन मुकर्रर वक्तस मज मुकम्मल करने युथ लुकन राहत वात। तिमो वोन सरकार वाद बंद यम ते वाद लुकन सत करने आमत तमियन पूर करने। कि इस गवर्नमेंट को अभी 2 महीने हुए हैं और आप इन 2 महीनों का अपने हल्के इंतखाब में पिछले 4 साल के साथ एनालाइज करें। मैं ये कहूँगा हमारा काम उसे बहुत आगे है इंशाल्लाह। और आपने देखा कि एक तो पब्लिक ग्रीवेंस को सुनना, आई हैव मेड ऑफिसर्स अकाउंटेबल जो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहे हैं ऑफिसर्स। अगर कहीं भी आप मिसाल देंगे कि लोग सुनते नहीं ऑफिसर्स को, मैं उनके खिलाफ एक्शन लूँगा। दूसरा, आप देख रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो मैं कहूँगा पिछले 20 साल में नहीं हुई। इसमें यह है कि एक तो अभी आपने कल ही सुना है हुसन पर वहाँ एक मॉडल एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनेगा जिसके वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी हो गया है एट ए कॉस्ट ऑफ अबाउट मोर देन 14 करोड़। इसी तरह से हमने शुरुआत भी की है एक फ्रूट मंडी की बरसला में जो काफ़ी लोगों की डिमांड थी। और इसी तरह इंशाल्लाह हम 2 ट्रेड यूनियन पटन के जिम्मेदारों तरफ आज मेन टाउन पटनस मज महकमे PDDS खिलाफ जोरदार एहतजाज करना आमुद। या दौरान तिमो नेशनल हाईवे ते कैंसस कालस बंद कर। एहतजाज में शामिल लुको तरफ वन आमुद जे मेन टाउन पटनस मज बिजली हज यत गई जारी यम किन तिहुंद कारोबार मुतासर सपद। यह MLA पटन रियाज बेदार तो मुतलिका महकमे के जिम्मेदारों तरफ जाय मौकूफ दौर करना आमुद। या दौरान MLA सिंध तरफ ट्रेड यूनियन के जिम्मेदार यकीन दहनी करना आय तिहुंद मामले हल करने युथ तिहंद मुश्किल दूर सपदन। उस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी नहीं फराहम की जाती है, जबकि हमारा पूरा ट्रेड इसी पर धर्मादार है। जब ये हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे सकते तब हम कहते हैं कि जो मीटर्स आपने लगाए हैं ये आप हटा दीजिए और सिंपल बिल जो है जो 350 रुपए की बिल लोग दे रहे हैं जहाँ पर मीटर एरिया नहीं है, हम 360 रुपए देने के लिए तैयार हैं। इसी वजह है कि आज हम मजबूरन आज हम लोगों को रोड पर आना पड़ा ताकि हम अपने हक की बात कर सकें। बड़ बार प्रॉब्लम पावरुक मसल 13 दिसंबर तम पटन टाउनस मज 4 घंटे पावर इवान तो 2 घंटे गसान, चूंकि 14 दिसंबर पे कोर उल्टा 2 घंटे पावर त्रावान 4 घंटे निवान। ज़ाती इख्तिलाफात PDD डिपार्टमेंटस सहित तम पावरुक मसल ये मज तुम अम मूजूब कोताही करान, यह सोचान कि यह टाउन त्रमत यह टाउन ये टाउनस मज इदारे यम जन काम करान, तम मूजूब गोस आसन हेड क्वार्टरस पे पावर वारिया ज्यादा यूत कटवटी गसन कह। सन गुजारिश आला हुकामन इत जन पतम सरकारन मज गैस टर्बाइन करान चालू, आज पीक अवर्स रेत 2-3 ये मज गोस गैस टर्बाइन चालू गसन इस प्रॉब्लम का ज़ाला हो जाएगा। जी देखिए, जो इनकी डिमांड है, जो कर्टेलमेंट शेड्यूल है, ये चाहते हैं कि जो कर्टेलमेंट कम हो जाए, लेकिन ये जो यहाँ पर लोकल अथॉरिटीज़ हैं AWA इनके हाथ में नहीं है, ऐसी को हम इस हिसाब से बात करेंगे इंशाल्लाह। बात भी जेन्युइन है, एक तरफ से जो बिजली की तो ओवरऑल शॉर्टेज है, लेकिन यहाँ टाउन और दूसरे मुल्क के इलाकों के साथ थोड़ा ज़्यादती हो रही है। यहाँ लोग कह रहे हैं कि हम बिजली फीस बराबर दे रहे हैं और मीटर्ड एरिया भी काफ़ी है। जो अनमीटर्ड एरिया है वहाँ हो सकता है कि ज़्यादा इसका होगा। कुछ एरियाज़ हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग रहते हैं नीचे,
उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उनको जो बैकलॉग है काफ़ी 10-10, 20-20 हज़ार वो लोग कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक पटन और इसके मुल्हक़जात जो है गाँव, वहाँ लोगों का कहना है कि तो नाज़रीन कोशिश खबर नाम 7 बजे सब्दे बे मुलाकात। फिलहाल दियो इजाज़त, खुदा सवाल।